सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज 28 जुलाई है तो दिन बुधवार है। अज के दिन दीयां खबरों के विस्तार तो पहला तुहानूं खास खबरां दस दिंदे हां। मौसम की जे गल कर लईए तो मौसम विभाग के वलों कल तक यानी कि 29 जुलाई तक पंजाब समेत पूरे उत्तरी भारत दे विच मींह पैण की जिहड़ी संभावना दसी गई है। तो पंजाब के कई थावां ते अज तड़के जिहड़ा मींह भी पै रहा है। साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली दे विच रात तो ही जिहड़ा हल्का मींह लगातार पै रहा है। मौसम काफ़ी खुशगवार है जिहड़ा वो बनिया होया। किसानां ने संसद दे विच कल 2 दिनां दी बहस तो बाद 11 मते पास करके एक्ट नूं रद्द करन दी मंग कीती। जरूरी वस्तुआं सोध एक्ट है जिहड़ा उसनूं सोधां खपतकार विरोधी करार दिंदियां होइयां इसनूं रद्द करन दी मंग कीती गई। सरकारी संसद की गल कर लईए तो कल लोक सभा ते राज सभा दोवां सदनां दे विच खेती कानूनां ते पेगासस मामले ते जबरदस्त हंगामा होया। विरोधी धिरां ने संसदी कार्रवाई चलण ही नहीं दित्ती। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने विरोधी धिरां ते इल्जाम लाउंदिआं कहा कि जे इन्हां नूं किसानां दा फिकर है तां लोक सभा चलण देण। आम आदमी पार्टी के MP भगवंत मान ने कल 6वीं वारी काम रोको मता पेश किया किसानां दे मुद्दे ते। अकाली दल ने राष्ट्रपति नूं चिट्ठी लिखी है कि संसद दे विच किसानां दे मुद्दे ते चर्चा करवाउण दे लई मोदी सरकार नूं कहा जावे। टिकरी बॉर्डर ते सोमवार दी रात नूं किसान लीडर रुलदू सिंह दे हमायतियां दे टेंट ते हमला किया गया। 2 जने जख्मी होए ने। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कल मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो समा लैके उन्हां नाल मुलाकात की ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ BJP ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ मीटिंग ही नहीं कर सके। किसानां ने वड्डा इकट्ठ करके इन्हां दा विरोध किया। कल पूरे पंजाब दे विच बहुजन समाज पार्टी ते अकाली गठजोड़ दे वल्लों किसानां दी हमायत दे विच प्रदर्शन कीते गए। नरेंद्र मोदी दे पुतले भी साड़े गए। पटियाले दे विच कल करोना वलंटियरां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दी रिहाइश वल मार्च कढ के अपणियां जिहड़ियां पेंडिंग पईयां तनखाहां जारी करन दी मंग कीती अते अपणियां सेवावां दी भी बहाली मंगी। सेहत मुलाजमां ने फुहारा चौक ते कल धरना लाया। अमृतसर नेड़े अजनाला दे एक पिंड चमियारी दे विचों कल पुलिस ने गैंगस्टर प्रीत सेखों 2 साथियां सने गिरफ्तार किया गया। अपने गीतां दे विच बोर्ड तो इतराजहीनता सर्टिफिकेट लए तो बिना जानवरां नूं फिल्माउण दे दोष विच पंजाबी गायक सिप्पी गिल नूं केंद्री पशु भलाई बोर्ड दे वल्लों नोटिस जारी किया गया है। पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार तो पहला तुहानूं खेडां दी अपडेट्स भी जरूर दे दिंदे हां क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स चल रहीआं ने ते कल भारती हॉकी खिडारियां ने शानदार अपना प्रदर्शन करदिआं स्पेन नूं 3-0 दे नाल हरा दिता है। यानी कि स्पेन की टीम एक भी गोल नहीं कर सकी। कल भारतीय हॉकी टीम के खिडारियां सिमरजीत ने 1 ते रुपिंदर पाल ने 2 गोल दागे ने। शानदार 2 गोल दागण तो बाद भारत ने स्पेन ते शानदार जित हासिल की है ते अर्जेंटीना दे नाल हुण अगला मुकाबला होवेगा। हालांकि पिछले दिनी भारत ने आस्ट्रेलिया तो करारी हार खाधी सी पर स्पेन दे नाल जिहड़ा खेडदिआं चंगी खेड दा प्रदर्शन भारतीय हॉकी खिडारियां ने दिखाया है ते खिडारियां दा मनोबल है जिहड़ा हुण होर उच्चा होया है। भारतीय मुक्केबाज लवलीना ओलंपिक्स मुक्केबाजी दे क्वार्टर फाइनल दे विच पहुंच गई है। टेबल टेनिस दे विच भारत दे खिडारी दी हार हुई है ते भारतीय चुनौती खत्म हो गई है। हुण इन्हां मुकाबलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निशानेबाजां ने चौथे दिन भी बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन दिता है ते निशानेबाजी दे दर्शकों नूं काफ़ी जिहड़ा हैगा निराश कीता है। सो अज भी टोक्यो ओलंपिक्स दे उत्ते नज़र बनी रहेगी। अपडेट्स तुहानूं दिंदे रहांगे ते हुण पंजाब दीयां खबरां दे विच खबरां विस्तार दे नाल। पहली खबर किसानां दे नाल जुड़ी हुई है, खास करके शहीद होए किसानां दे नाल। पंजाब सरकार किसान अंदोलन दौरान शहीद होए 220 किसानां दे परिवारां नूं नौकरियां देण जा रही है।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦਰਜਾ 3 ਅਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 34 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 34 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਘਿਰਾਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 34 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਨੇ 9 ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 4 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 4 ਪ੍ਰੇਮੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਵਿਕਲਾਂਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ।
उन्होंने कहा कि जांच पहले दिन तो ही सही नहीं चल सकी। पंजाब पुलिस दे उत्ते लोकां दा भरोसा ना होण कारण जांच CBI नूं सौंपणी पई सी। इत्थों तक कि लोग सियासी अते धार्मिक लीडरां उत्ते भी विश्वास करन नूं तैयार नहीं सन। साबका पुलिस मुखी ने यह बयान जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब दे जिहड़े ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने उन्हां दे वल्लों सद्दी गई मीटिंग दे विच रिकॉर्ड करवाए ने, उत्थे दर्ज करवाए ने। श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार ने 26 जुलाई नूं यानी कि सोमवार नूं एक वड्डी मीटिंग सद्दी सी, जिस दे विच वख-वख सिख जथेबंदियां दे मुखी पहुंचे सी ते नाल रणबीर सिंह खट्टड़ा भी पहुंचे सी, जिहड़े कि पहली सिट दे मुखी सन, जिहड़ी जांच करन वाली सिट सी। ते उस वक्त ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा सी कि रिकॉर्डिंग है जिहड़ी ਉਹ जनतक की जाएगी ते हुण रिकॉर्डिंग है जिहड़ी ਉਹ जनतक कर दित्ती गई है। मंगलवार ਨੂੰ जनतक की गई है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मीटिंग तो बाद ਇਹ वादा ਕੀਤਾ ਸੀ कि खट्टड़ा ਦੀ रिकॉर्डिंग है जिहड़ी ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ कचहरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। सो रणबीर सिंह खट्टड़ा ने ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ रणबीर सिंह खट्टड़ा ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ DGP ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਇਹ ਸੌਂਪੀ ਸੀ 30 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਿਰੇ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ SGP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਉੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭੇ, ਜਦ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੂੰਜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਕੱਢਣੇ ਪਏ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਹੁਲੰਦਰੇ ਸਭ ਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ। ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਪੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ FIR ਨੰਬਰ 63 ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ 24-25 सितंबर 15 बरगाड़ी और बुरजवार सिंह बड़े ही भद्दे बहुत ही मतलब असभ्यक लिख के पोस्टर्स लाए गए। तीजा 11-12 अक्तूबर रात ਨੂੰ बरगाड़ी यही अंग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੰਡਾਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਇਹ 128 ਨੰਬਰ FIR 117 ਇਹ 3 ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤਾ 19-20 ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਲ ਕੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ 63 ਨੰਬਰ FIR 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। खबर टिकरी बॉर्डर तो है, जिथे बहादुरगढ़ के सैक्टर 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਪ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਮਲਾਵਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 15-20 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 40 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਕੋਲੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਉ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1955 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭੁੱਖ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1955 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਦਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਐਮਵੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਫਿਰ ਬੋਲੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੇਕਾਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 6 ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅੜਬ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 300 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 300 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। बीजेपी लीडरां दा विरोध भी उसी तरह जारी है। बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा ते केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश दे मुकेरियां आउण तो पहलां किसानां ने जबरदस्त हंगामा कीता
इत्थे मीटिंग होनी सी बीजेपी लीडरां दी। मीटिंग दे विरोध विच किसानां ने गेट मूहरे धरना ला दित्ता सी। किसानां ने रेस्ट हाउस दा घेराव कीता। किसानां दी पुलिस दे नाल झड़प भी हुई। प्रदर्शन कर रहे किसानां ने कहा कि जदों तक मोदी सरकार किसान विरोधी कानून वापस नहीं लैंदी उदों तक बीजेपी लीडरां नूं असीं पंजाब दे विच कोई बैठक रैली जनतक इकट्ठ नहीं करन देवांगे। बीजेपी लीडर इह चंगी तरह समझ लैण। ते इधर पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानां दे वफद दे नाल मुलाकात कीती। किसान नैशनल हाईवे ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਚਾਲੂ ਨੇ। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगवाई दे विच 22वां जत्था तरनतारन तो जिहड़ा हैगा वो रवाना होवेगा। ब्यास पुल तो 22वां जत्था दिल्ली नूं कूच करेगा। बुधवार नूं नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कांग्रेस के प्रधान बनने तो बाद पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल मंगलवार नूं पहली मुलाकात हुई। सिद्धू ते कैप्टन दे विचाले बैठक करीब 1 घंटा 20 मिनट चली। पंजाब सिविल सकत्रेत दे विच मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सिद्धू की मुलाकात हुई। सिद्धू के नाल इस मौके सूबा कांग्रेस के 4 नवे कार्यकारी प्रधान भी शामिल सन। सिद्धू ने मुख मंत्री नूं मिलण दे लई पहलां समां लिया सी ते सिद्धू जो मुद्दे ट्वीट करके चुकते रहे ने उही मुद्दे हुण सिद्धू ने खुद कैप्टन दे नाल मुलाकात करके खुद चिट्ठी लिख के उन्होंने फड़ाए ने। कई अहम मुद्दों ते चर्चा की गई है। जिहड़ा मंग पत्र सौंपिया है उस दे विच की सिद्धू ने लिखिया है वो असीं तुहानूं दस दिंदे आ। एजेंडे दे 18 नुकतियां दे विचों 5 नुकते ने जिहड़े चिट्ठी दे विच वो असीं तुहानूं दस दिंदे आ। सरकार नूं तुरंत पहल दे आधार ते कार्रवाई करन दे लई सिद्धू दे वल्लों कहा गया है। हुण पंजाब कांग्रेस दे प्रधान दी हैसियत दे वजों सिद्धू ने मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे कोले मुद्दे चुके ने ते इह नुकता भी बड़ा ध्यान देण योग है कि नवजोत सिंह सिद्धू जे कोई भी काम करवाना तो मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे राही ही करवा सकते हैं। हालांकि वो पंजाब कांग्रेस के प्रधान बन गए ने पर उन्हां दे कोले जिहड़ियां संविधानिक शक्तियां ने वो नहीं हैगियां कि वो खुद कोई कार्रवाई करवा वो सिर्फ कह सकते हैं सिफारिश कर सकते हैं। की कहा उन्होंने कि पंजाब दे लोग पंजाब दी रूह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हुई बेअदबी ते कोटकपूरा ते बैबल कलां विखे हुई पुलिस गोलीबारी पिछे मुख दोषियां नूं जल्द तो जल्द सज़ा दे रूप च इंसाफ दी मंग कर रहे ने ते इंसाफ जल्द ही दिता जावे। स्पैशल टास्क फोर्स दी रिपोर्ट दे विच दर्ज नशा तस्करी दे पिछे वड्डे मगरमच्छां नूं तुरंत गिरफ्तार करके मिसाली सज़ा दित्ती जावे ते STF दी जिहड़ी रिपोर्ट है नशा तस्करी दे उत्ते ओहदे विच अकालियां दे वड्डे लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया दा नाम है जिहड़ा वो भी सिद्धे तौर ते दर्ज किया होया। सिद्धू ने कहा कि खेती पंजाब दी रीढ़ दी हड्डी है ते असीं सब केंद्र दे 3 काले कानूनां दा विरोध कर रहे हैं। इसलिए पंजाब सरकार 3 काले कानूनां दीआं कुछ धारावां दे विच सिर्फ सोधां दी ही सिफारिश ना करे बल्कि ये ऐलान करे कि किसी भी कीमत ते पंजाब च लागू नहीं होणगे। काले कानूनां नूं पूरी तरह सरकार नकारे जिवें असीं SYL सतलुज यमुना लिंक दे केस विच कीता सी ते विधान सभा दे वल्लों इस तरह दी ही दलेरी वाले हल दी अज बेहद लोड़ है ते मैं तुहानूं विश्वास दिवाउंदा हां कि अजिहा करन लई पंजाब कांग्रेस दे सारे विधायक तैयार ने। अगला बिजली नूं लैके 2017 दीआं चोणां दे मौके नुक्सदार बिजली खरीद समझौतिਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। सिद्धू ने अगे कहा कि 20 तो वध जथेबंदियां सूबे भर दे विच धरने दे रही ने। अध्यापक डॉक्टर नर्स लाइनमैन सफाई कर्मचारियों समेत 20 तो वध जथेबंदियां इसलिए सब दी गल सुनन नूं तैयार होना चाहिए ते सरबत दे भले खातर कदम चुकण वाली साडी लीडरशिप नूं इन्हां दी गल जाके सुननी चाहिए है। लाजमी है कि सरकार गलबात ते सलाह मशवरे दे लई दरवाजे खोले ते अपने वित्ती साधनां नूं ध्यान विच रखदिआं तुरंत एक्शन करे। निर्णायक फैसले लए बिना कदे भी कोई महान प्राप्ति हासिल नहीं हुंदी। असीं तुहानूं तुरंत कार्रवाई करन दी बेनती करदे हां। यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ते हुण पंजाब कांग्रेस प्रधान दी हैसियत दे वजों नवजोत सिंह सिद्धू दबाव बना रहे ने काम करन दा।
खास मुद्दे ने बेअदबी का मुद्दा होवे जां फिर बिजली समझौतियां बिजली खरीद समझौतियां का मुद्दा होवे, उस तो बाद नशियां का मुद्दा होवे जां फिर जिहड़े लोक धरने दे रहे ने वख-वख वर्ग उन्हां दियां गल्लां उन्हां दियां मंगां मन्नण दा मुद्दा होवे। सारे मुद्दिआं नूं लैके हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह ते दबाਅ है जिहड़ा उन्हां दी अपनी ही पार्टी दे वल्लों बनाया जा रहा है। ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात तो बाद की कहा है? कैप्टन ने कहा कि सरकार ने अपने चोण मैनीफेस्टो दे विच लोकां नाल कीते ज़्यादातर वादे पूरे कीते ने ते सरकार बाकी बचे मुद्दिआं नूं वी छेती पूरा कर लवेगी। कैप्टन ने कहा कि पार्टी दे वर्करां अते लीडरां नूं सरकार वल्लों कीते गए लोक पक्षी कंमां नूं लोकां तक पहुंचाउणा चाहीदा है तां जो लोक पंजाब सरकार दे वल्लों बीते 4 साल विच कीते शानदार कंमां दे बारे जाणू हो सकण। कैप्टन ते सिद्धू की मीटिंग तो बाद विधायक बरिंदरमीत पाड़ा ने कहा है कि यह पंजाब दे लई चंगे संकेत ने, दागी मंत्रियों की छुट्टी होनी चाहिए है, यह भी पाड़ा ने मंग की है। यानी कि पंजाब कांग्रेस दे अंदर दी जिहड़ी खिच्चोताण है वो लगातार बनी तां होई है। धड़े ने जिहड़े वो दो उस तरह लगातार चल रहे ने ते हुण सिद्धू धड़ा जिहड़ा वो एक अहुदा हासिल करन तो बाद एक पावर हासिल करन तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ते लगातार दबाव बनाएगा। इस मीटिंग तो बाद ये भी संकेत ने जिहड़े वो पूरी तरह मिलते ने ते हुण पंजाब कांग्रेस दे अंदर डिप्टी सीएम लाउण दी भी मंग उठ खड़ी है। पंजाब कांग्रेस दा नवां प्रधान लाए जाण तो बाद कांग्रेस दे घनौर तो विधायक मदन लाल जलालपुर ने दलित डिप्टी सीएम बनाउण दी मंग कीती है। उन्होंने कहा कि जिवें 4 कार्यकारी प्रधान लाए गए ने उस तरह 2 डिप्टी सीएम भी लाए जाण। सो ये यानी कि कांग्रेस के अंदर अहुदियां दा जिहड़ा अहुदियां दी मंग है वो हाले मुक्की नहीं है। अगली खबर है कि बादल परिवार दियां बसां नूं ब्रेकां लगणगीआं। पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग दे वल्लों शुरू कीता अमल जे इस वारी सिरे चढ़ जांदा है तां सूबे विच चलदियां 806 गैर कानूनी बसां दे परमिट रद्द हो जाणगे। इन्हां बसां दे विचों 806 बसां दे विचों 400 बसां बादल लाणे दियां ते 150 दे करीब बादल कियां दियां ने। उच्च भरोसेयोग सूत्रां ने दस्सिया कि बादलां दे वल्लों 150 बसां चलाईयां जा रहीआं ने, जिन्हां विचों 73 बसां सड़कां तो हटा दित्तियां जाणगीआं जे पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग दे वल्लों शुरू कीता अमल सिरे चढ़ गया। बादलां दे रिश्तेदारां ते मित्र दोस्तां दियां 208 बसां होर ने, जिन्हां विचों 118 कोल गैर कानूनी परमिट ने। 2022 दीयां चोणां दे मद्देनज़र सारियां सियासी पार्टियां जिथे भख गईयां ने उत्थे आम आदमी पार्टी ने 2022 दीयां चोणां दे विच सारियां सीटां ते उम्मीदवार खड़े करन अते जितण दा दावा कीता है। एक दिन पहलां यह दावा कीता गया सी कि आम आदमी पार्टी किसी भी सियासी पार्टी नाल गठजोड़ नहीं करेगी ते हुण पंजाब दे सह इंचार्ज ते कौमी बुलारे राघव चड्डा ने कहा है कि 2022 दीयां विधान सभा चोणां असीं अपने बलबूते ते लड़ांगे, अपने बलबूते ते पंजाब दे विच सरकार बनावांगे, यह दावा कीता गया है। भगवंत मान भी इस मौके हाजिर सन। नवजोत सिंह सिद्धू दी पटीशन ते हाईकोर्ट वल्लों आईटी विभाग नूं नोटिस जारी कर दिता गया। नवजोत सिद्धू ने करीब 2 हफ्ते पहलां आईटी विभाग के खिलाफ एक पटीशन दायर की सी, जिस ते सुनवाई करदिआं 11 अगस्त तक हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग तो जवाब मंगਿਆ। सिद्धू ने आमदनी के गलत मुलांकण ਅਤੇ अपनी रिविजन ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ विभाग के खिलाफ पटीशन दायर की सी। अमृतसर के ज्वाइंट कमिश्नर ने सिद्धू की रिविजन ਨੂੰ हालांकि रद्द कर दिता सी। सिद्धू ने साल 2016-17 ਵਿੱਚ 9,66,28,470 आमदन टैक्स की रिटर्न भरी सी, पर इनकम टैक्स ने सिद्धू की आमदन का अनुमान 13,19,66,530 रुपए इनकम टैक्स दस्सिया ते सिद्धू ने यह रिटर्न 19 अक्तूबर ਨੂੰ दाखिल की सी। इस तो बाद सिद्धू ने इनकम टैक्स कमिश्नर सामने एक रिविजन दायर की सी, पर इस साल 27 मार्च ਨੂੰ इनकम टैक्स कमिश्नर ने उन्होंने रिविजन ਨੂੰ रद्द कर दिता सी। पटीशन में सिद्धू ने कहा सी कि इनकम टैक्स कमिश्नर ने तत्थां ਨੂੰ पूरी तरह ਦੇ ਨਾਲ नज़रअंदाज किया है। सो हुण पटीशन ते हाई कोर्ट ने आईटी विभाग ਨੂੰ नोटिस जारी कर दिता है, क्योंकि अमृतसर के ज्वाइंट कमिश्नर के वल्लों सिद्धू की रिविजन ਨੂੰ रद्द करन तो बाद सिद्धू हाई कोर्ट पहुंच गए सी। सिख भाईचारे के लिए खुशी की खबर है कि इंडिगो एयरलाइंस के वल्लों तख्त पटना साहिब के लिए हवाई उड़ान शुरू की जा रही है। 3 अगस्त ਨੂੰ चंडीगढ़ तो श्री पटना साहिब के लिए जहाज पहली उड़ान भरेगा। हाल की घड़ी हफ्ते 3 दिनों के लिए जहाज चंडीगढ़ तो पटना के लिए रवाना होगा।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:35 ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰੇਗਾ ਤੇ 5:40 ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 6500 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਟੁੱਟਵੀਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਲਾਈਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਮੁਸਾਫਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਡੀਗੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸੌਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਸਕਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਬਣਾ ਲਓ ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚੰਗੇ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ PGI ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ NIV ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਪੁਣੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। PGI ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਟਾ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ADGP ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ADGP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ MPhil ਤੇ PhD ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। PU ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ MPhil ਤੇ PhD 2021 ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। UGC NET JRF ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PhD ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ PU MPhil PhD 2021 ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ PU ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।